السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکی موقف بتا دیا، کہا کہ ہم نے ہرمز کی آہنی ناکہ بندی کر رکھی ہے، ہم آبنائے ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ افزودہ یورینیم ایران میں رہے، امریکہ کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول مکمل ہے۔ امریکہ آزاد بین الاقوامی آبی گزرگاہ دیکھنا چاہتا ہے اور کسی قسم کے ٹول یا فیس کی حمایت نہیں کرتا، اور ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، ایران اگر جہازوں سے ٹول لیتا ہے تو واشنگٹن اور تہران کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کا قابل عمل رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے نئی جنگ بندی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسماعیل بقائی کی پیغام رسانی میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ادھر امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران ڈرونز کی محدود پیداوار دوبارہ شروع کر چکا ہے۔ ایران امریکہ مستقل جنگ بندی معاہدہ کا امکان، دونوں اطراف سے نئی تجویز کا تبادلہ۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے امریکہ سے نئی جنگ بندی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل بقائی نے پیغام رسانی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تہران میں وسیع فریم ورک، بعض تفصیلات اور اعتماد سازی کے اقدامات پر گفتگو جاری ہے۔ امریکہ کے بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں، لیکن ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران ڈرونز کی محدود پیداوار دوبارہ شروع کر چکا ہے۔ ایران فوجی اور صنعتی صلاحیتیں توقعات سے زیادہ تیزی سے بحال کر رہا ہے۔ ہرمز سے 24 گھنٹوں کے دوران 31 بحری جہاز گزرے ہیں۔ جہاز خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع عالمی بحری گزرگاہ سے معمول کے مطابق گزرے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اہم اعلان سامنے آ گیا، کہا کہ اپنا ہرمز میں بحری ٹریفک کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور ایرانی فورسز علاقے کی سیکیورٹی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے متحرک ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے پیش کی رابطہ اجازت نامہ لازمی ہو گیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر کے نیا نقشہ جاری کر دیا۔ ایران کی قائم شدہ پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی کے مطابق کنٹرول زون کی حدود مشرق میں ایران کے کو مبارک سے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ تک ہے، مغرب میں ایران کے جزیرے کشم سے امارات کے ام القوین ریاست تک مقرر کی گئی ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ اجازت نامہ ایرانی حکام اور مسلح افواج کے ساتھ مکمل رابطے اور اجازت سے مشروط ہو گیا۔ اسرائیلی حراست سے رہائی پانے والے 100 سے زائد گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنان ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ فلوٹیلا کارکنان نے اسرائیلی حراست میں تشدد اور بدسلوکی کا انکشاف کیا ہے۔ اطالوی کارکن ایئرپورٹ پر گفتگو کے دوران آپ دیدہ ہو گئے، خود پر گزری آپ بیتی سنا دی۔ دنیا نے ایک بار پھر اسرائیلی صفاقی دیکھ لی۔ سمود فلوٹیلا کے کارکنان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک۔ دنیا نے اقدام کی مذمت کی تو اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تمام فلوٹیلا کارکنان کو رہا کر دیا گیا۔ اسرائیلی حراست سے رہائی پانے والے 100 سے زائد گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنان ترکیہ پہنچ گئے۔ فلوٹیلا کارکنوں نے اسرائیلی حراست میں تشدد اور بدسلوکی کا انکشاف کیا ہے۔ اطالوی کارکن ایئرپورٹ پر گفتگو کے دوران آپ دیدہ ہو گئے، خود پر گزری آپ بیتی سنا دی۔ اسرائیلی حکام نے پاکستانی سماجی کارکن سعد ایدھی کو بھی رہا کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر تصدیق کر دی۔ اسرائیلی ظلم و ستم برداشت کرنے والے پاکستانی سماجی کارکن سعد ایدھی نے آپ بیتی سنا دی، کہا کہ 4 دن تک ہمیں سونے نہیں دیا گیا۔ 180 کارکنان کے پانی پینے کے لیے صرف 500 ml کی بوتل دی جاتی تھی، مار پیٹ بھی کی گئی تھی۔ جو ہے انہوں نے منڈے کو ہمیں صبح 9 بجے جو ہے انٹرسیپٹ کیا، جو کہ اسرائیل سے غزہ سے 270 ناٹیکل مائلز دور تھے، انٹرنیشنل واٹرز میں تھے ہم لوگ۔ اللیگلی انہوں نے ہمیں کڈنیپ کیا، 3 دن تک پریزن شپ میں رکھا ہمیں انہوں نے۔ چوتھے دن ہم اسرائیل پہنچے، وہاں سے ڈیپورٹیشن کا پروسیس شروع ہوا۔ ہمیں 3 دن تک سونے نہیں دیا گیا۔ رات کو یہ لوگ فلڈ کرتے تھے، پانی چھوڑتے تھے فلور پہ، سٹن گنریٹ فائر کرتے تھے ہم پہ، دن میں 3 دفعہ ایٹ لیسٹ 3-4 گھنٹے نیل ڈاؤن کرا کے ہمیں
जो है हेड डाउन करा के लाते मारते थे, मुक्के मारते थे। 4 दिन तक टॉर्चर किया इन्होंने हमें, 4 दिन तक। और इंशाल्लाह 2 दिन में मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा। जंगबंदी को 6 माह गुजर गए मगर गजा में इसराइली हमले और तबाही जारी है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी बस्तान औल ने गजा की सूरत हाल से दुनिया को आगाह कर दिया। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बता रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक दताखेल, स्पेनवाम और बन्नू में 48 घंटों के दौरान 23 दहशत गर्द हलाक किए गए हैं, जबकि फितनतुल ख्वारिज का अहम सरगना जान मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया। पाक जमीन पर नापाक वजूद, नाकाबिल कबूल दहशत गर्दों का कला कमा करने का आज़म है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज। ISPR के मुताबिक दताखेल, स्पेनवाम और बन्नू में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 23 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। कार्रवाइयों में फितनतुल ख्वारिज का अहम सरगना जान मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया। मतलूब दहशत गर्द के सर की कीमत मुकर्रर की गई थी और मुतअद्दिद दहशत गर्द हमलों में मुलव्विस था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के ज़ेरे इस्तेमाल खुफिया सुरंगों और बंकर्स का नेटवर्क भी तबाह कर दिया गया। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क की अमन इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने का आज़म का अयादा किया। कराची में सरेआम बदमाशी, फिरोजाबाद में शहरी आपे से बाहर हो गया। कार सवार फैमिली को हिरासत करने और तोड़ फोड़ की वीडियो वायरल हो गई। मियाँ बीवी की जानिब से गाड़ी में सवार अफराद पर हमले के मनाजिर सामने आ गए। गाड़ी से उतरे, चीखे चिल्लाए, नाजेबा जुमलेबाजी की और फिर गाड़ी तोड़ दी। बात हो रही है कराची के इलाके फिरोजाबाद थाने की हुदूद की, जहां कार सवार मियाँ बीवी ने दादागिरी की हद कर दी। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है मियाँ बीवी ने पीछे से आने वाली गाड़ी को जाम करके रोका, गालम गलौज के साथ बदतमीजी भी की और शदीद गुस्से के आलम में निकल गए। इतना कुछ होने के बाद पुलिस हरासा करने वाले मियाँ बीवी को तलाश कर रही है। कराची के शहरी डकैतों के रहमो करम पर है। मलिर शाह लतीफ टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। न्यू कराची में पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गैंग के सरगना समेत 3 कारिंदे धर लिए गए। कराची में डाकू राज, शहर में बेखौफ खतर दंदनाते लुटेरों ने एक और घर उजाड़ डाला। मलिर शाह लतीफ टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 10 मई को DHA राहत पार्क के करीब कार की टक्कर से फूड डिलीवरी राइडर के जाँ बहक होने का वाक़या। मफरूर कार ड्राइवर पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त, मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 में दिन दहाड़े शहरी से डकैती की वारदात। असलहे के जोर पर नौजवान से कीमती मोटरसाइकिल छीन ली गई। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर वारदात करने आए। मोटरसाइकिल छीन कर मुलजिमान 3 मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। शहरी अनस ने अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। और अब आपको बताएंगे कि अदाकारा मोमना इकबाल और लीगी MPA साकिब चद्दड़ के दरमियान हिरासानी और जवाबी इल्ज़ामात का मामला मजीद संगीन रुख इख्तियार कर गया है। दोनों फरीकैन NCCIA में पेश हो गए, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। खुरम मलिक की रिपोर्ट देखिए। अदाकारा मोमिना इकबाल और लीगी MPA साकिब चद्दड़ के दरमियान हरासानी और जवाबी इल्ज़ामात का मामला मजीद संगीन। दोनों फरीकैन NCCIA में पेश। अदाकारा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ताल्लुकात ख़राब होने के बाद MPA साकिब चद्दड़ की जानिब से हरासानी और दबाव डाला गया, जबकि जाली मुकदमात भी दर्ज कराए गए। दूसरी जानिब MPA साकिब चद्दड़ के वकील मियाँ अली अशफाक ने दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि दोनों के दरमियान पुराने ताल्लुकात थे और हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वकील के मुताबिक 13 मई को टेलीफोन पर धमकियाँ दी गईं, जिस पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। NCCIA ने केस की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। मोमिना इकबाल ने लीगी MPA पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो उन्हें ऑनलाइन हरासा कर रहे हैं। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मुबैना राइडर और करीबी साथी मोहम्मद समीर तक पुलिस पहुंच गई है। दरख्शां और गार्डन पुलिस ने अदालत से मुलजिम की शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद समीर मोटरसाइकिल के जरिए मंशियात सप्लाई करता था। उसके अकाउंट्स में भी अनमोल पिंकी के इस्तेमाल में रहे।
कराची में मनशियात के खतरनाक नेटवर्क से जुड़े एक और बड़े किरदार का सुराग लगा लिया गया। बदनाम ज़माना मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मुबैना राइडर और करीबी साथी मोहम्मद समीर को शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस ने अदालत से इजाज़त हासिल कर ली। दरख्शा और गार्डन पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम समीर मनशियात सप्लाई चेन का अहम किरदार रहा। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद समीर मोटरसाइकिल के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात पहुँचाता था, जबकि इसके नाम पर मौजूद बैंक अकाउंट्स भी अनमोल उर्फ पिंकी इस्तेमाल करती रही। DIG साउथ के मुताबिक अनमोल पिंकी से तफ्तीश के दौरान तहलका खेज इंकशाफात सामने आए, जिसके बाद जेल में कैद मुलजिम समीर तक रसाई हासिल की गई। पुलिस ने कहा मोहम्मद समीर जून 2021 में चरस बरामदगी केस में गिरफ्तार होकर जेल में कैद है। अदालत ने 2 मुकदमात में पुलिस को मुलजिम से सेंट्रल जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मजीद अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।